సంఘాల గురించి మనం జాగ్రత్తగా వివరంగా వింటే यहाँ प्रकाशित वाक्य में दूसरा और तीसरा अध्याय में हम देखते हैं तो वहां पे 7 कलीसियों के बारे में अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो అసలు సంఘం అంటే ఏందో మనకు తెలుస్తుంది. आखिर कलीसिया का मतलब क्या है हमें समझ में आएगा. ఆ తరువాత उसके बाद అసలు కరెక్ట్ అయిన సంఘం ఏంటి, ठीक ठीक कलीसिया कौन सी है, సంఘంలో ఉన్న లోపాలు తెలుస్తాయి. कलीसिया के अंदर कमी भी पता चलता है. దేవుడు సంఘం నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడు, तो ये भी मालूम पड़ता है कि कलीसिया से परमेश्वर क्या సంఘంలో चाहता है, ఏం ఉండాలి, कलीसिया में क्या होना चाहिए, ఎలా ఉంటే నాకు నచ్చుతారు, किस तरह रहने से मेरे पसंद हो, ఎలా ఉంటే సంఘం అనబడుతుంది. किस तरह रहने वाला कलीसिया कहलाया जाए. సంఘము పరిశుద్ధము, कलीसिया जो है पवित्र है, మనమే సంఘం. हम ही कलीसिया है, సంఘం మనమే ప్రియులారు. हम ही कलीसिया है. సంఘం ఎత్తబడుద్ది అంటారు, कलीसिया उठा लिया जाएगा, సంఘము ఎత్తబడుద్ది అంటారు. कलीसिया उठा लिया जाएगा बोलता అంటే है. అర్థం ఏంటి, मतलब क्या है, రక్షించబడిన వాళ్ళు ఎత్తబడతారు అని जो అర్థం. उद्धार पाए हैं वो ही उठा लिया जाएंगे. మీరు అనుకున్నట్టుగా आप जैसे सोचते हो చర్చిలు వెళ్ళిపోతాయి तो అనుకోబాక, चर्ची नहीं उठाया जाएगा, ఫ్యాన్లు వెళ్ళిపోతాయి అనుకోబాక, पंखा भी उनके साथ चला जाएगा, గోడలు వెళ్ళిపోతాయి అనుకోబాక. दीवार भी चले जाएगा मत सोचना. నేను చర్చిలో ఏదైనా గడియారం ఇస్తే ఆ గడియారం కూడా నాతో పడుతుంది అనుకోబాక. मैं अगर मैं चर्च के लिए घड़ी दिया तो घड़ी भी मेरे साथ आएगा करके मत सोचना. ఏమి రావు ప్రియులారా, कुछ भी नहीं आएगा. ఇవన్నీ శిథిలాలు అయిపోతాయి, ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा, నశించిపోతాయి. खत्म हो जाएगा. యేసు చెప్పాడు, यीशु मसीह ने कहा था రాయి మీద రాయి లేకుండా పోతాయి तो మొత్తం. ईंट के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा कहा. అందుకని इसलिए దేవుని మందిరానికి వస్తున్నప్పుడు जब प्रभु का मंदिर में आते हो ప్రవర్తన కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలంట. आपके चाल चलन भी संभाल के रखना ప్రవర్తన चाहिए, కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. चाल चलन भी संभाल के रखना चाहिए. నేర్చుకోవటానికి రావాలి, सीखने के लिए आना चाहिए, వినటానికి రావాలి, सुनने के लिए आना चाहिए, దండం పెడతానికి మందిరాలకు రాకూడదు, हाथ जोड़ने के लिए कलिसिया में नहीं आना चाहिए, చర్చికి దండం పెడతానికి రాకూడదు, कलिसिया में चर्च में हाथ जोड़ने के लिए नहीं आना चाहिए, అక్కడ సిలువ ఉంటే సిలువ మొక్కతానికి రాకూడదు. वहाँ पे कोई क्रूस हो तो उसको दंडवत करने అసలు के लिए नहीं చర్చిలో आना. సిలువలే ఉండకూడదు, आखिर चर्च में क्रूस ही नहीं होना चाहिए, సిలువలు ఉండకూడదు. क्रूस नहीं होनी चाहिए, ఎందుకంటే क्योंकि మనుషుల యొక్క ధ్యానం ఆ సిలువ మీదనే పోతుంది. मनुष्य के सारा ध्यान उसी क्रूस के ऊपर चला जाएगा. వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేయటానికి కాదు, वहाँ जाके घुटनों में आके प्रार्थना करने के लिए नहीं है, అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని వినటానికి. वहाँ जाके बैठ के सुनने के लिए. అందుకే పరిశుద్ధాత్ముడు అన్నాడు, इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, ఏమన్నాడు, क्या कहता है, వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. सुनने से विश्वास बढ़ता है, చదివితే బైబిల్ అర్థం అవుతుంది, पढ़ने से बाइबल समझ में आएगा, వింటే అర్థం తెలుస్తుంది మనకి. अगर सुनने से विश्वास కానీ बढ़ेगा. వినేటప్పుడు ఏ వింటున్నావు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మళ్ళీ मगर क्या सुनते वक्त क्या सुन रहे उसका भी ध्यान रखना యేసు चाहिए. ప్రభు అన్నాడు, यीशु ने कहा నా మాటలు నీ చెవులలో నాటిని. मेरी बातों को तुम्हारे कानों में पढ़ने दो. యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు, यीशु मसीह क्या कहता చెవులు है, గలవాడు వినుగాక, जिसके पास कान हो वो सुने. ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట. आत्मा जो कलिसियों से कहता है, పరిశుద్ధాత్ముడు దైవదాసులో ఉండి ఈ రోజు మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर आज प्रभु के दास के अंदर से होकर क्या बात करने जा रहे हैं. స్వర్ణ కలిసి సంఘం గురించి వింటున్నాం మనం, हम स्वर्णा की कलिसिया के बारे में सुनते जा रहे हैं. పోయిన వారు విన్నాం మనం. पिछला हफ्ता भी सुना हमने, బాధలు, उनमें क्लेश है, దరిద్రం कंगालीपन है. ఎందుకు వస్తుంది, क्यों आ रहा है, దేవుని గురించే వస్తుంది. परमेश्वर की खातिर ही आ रहे हैं. కానీ लेकिन కొంతమంది దరిద్రులు ఎందుకు అవుతారంటే, कुछ लोग कंगाल क्यों हो जाते हैं, సంపాదించేదేమో 50 రూపాయలు, कमाते हैं 50 रुपए, 100 రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. खर्च करते हैं 100 रुपए. రోజు మందు తాగాల, रोज दारू पीना है, పెనమా ఫిల్టర్ సీరియల్ తాగాల, और पेराव फिल्टर सिगरेट पीना है, మందులు వినోదాలు, और उसको दारू भी चाहिए, ऐसे फंक्शन भी चाहिए, లగ్జరియస్ లైఫ్లు, लग्जरियस लाइफ भी जीना है. వారంలో ఒకరోజు పిక్నిక్ వెళ్ళాలా, हफ्ता में एक बार पिकनिक में ही जाना है. ఫ్రెండ్స్ పిలుచుకొని ఇంట్లో కూర్చొని మంచి మంచి ఫుడ్లు పెట్టుకొని ఆమ్లెట్లు, చికెన్ మురగాలు అన్ని పెట్టుకుని మందులు తాగాల. दोस्तों को अपना घर बुलाकर अच्छी अच्छी दावत देते हुए चिकन वगैरह चाहिए उनको, గుట్కా, తులసి, రజనీగంధలు, రాజ దర్బార్లు, కిల్లీలు, గొడీలు ఆనందించాలా. और पान वगैरह खाना है, गुटखा वगैरह भी खाना है, उससे मजा लेना है. తో వాళ్ళు దరిద్రులు అయితే మీరు ధనవంతులు అంటలా. अगर वो कंगाल होने से ऐसा लोगों को ये नहीं कहता तुम धनवान हो करके, మీరు ధనవంతులు అంటలా. आप धनवान हो करके नहीं, దేవుని కొరకు, जो प्रभु के लिए, దేవుని కొరకు బాధలు అనిపించాలి, जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, బాధలు అనిపించాలి. दुख उठाते हैं. మరి చిన్న సిస్టర్ మీరు చూడండి, कल सिस्टर को ఈ देखिए, వారం అంతా క్రిస్మస్లు చేసాం స్థలాల్లో. जगह जगह हमने क्रिसमस मनाया है. ఒక్కో చోట 3 అంతస్తులు ఎక్కింది. एक एक जगह 3 मंजिल चढ़ा. నేను మన చర్చిలో కూడా మరి పైకి ఎక్కి దిగటం జరిగింది. कल चर्च में भी ऊपर नीचे उतरना पड़ा. కాళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయంట, तो घुटने में दर्द है, కాళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి, घुटनों में दर्द हो కొంచెం रहा है, వాసిని. थोड़ा सूज गया. ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడు, तो प्रभु क्या कहेगा, నా బిడ్డ मेरे నేను బాగు संतान చేస్తా, मैं ठीक करूंगा, నేను బాగు చేస్తా, मैं ठीक నువ్వేం करूंगा, భయపడవు, तुम डरना मत. నా కోసం నువ్వు కష్టపడ్డావు, तो मेरे लिए तुम तकलीफ उठाते నా हो, కోసం కష్టపడ్డావు, मेरे लिए दुख उठाया, నా కోసం నీ యొక్క డబ్బులు ఖర్చు పెట్టావు, तो मेरे लिए तूने अपने संपत्ति को నీ खर्च किया, ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టావు. तुम्हारा धन को खर्च किया है, పర్వాలేదు, तो कोई बात नहीं. ఈ లోకంలో నువ్వు పేదవారుగా ఉన్నావు,
संसार में तुम गरीब हो, ఈ లోకంలో పేదవారుగా ఉన్నాం, संसार में तुम गरीब हो, కానీ పరలోకంలో ధనవంతులు మీరు. लेकिन स्वर्ग में तुम धनवान हो. ఆస్తుపాస్తులు ఇచ్చి దేవుణ్ణి వెంబడించారు, अपना संपत्ति सारा देके प्रभु के पीछे चलने वाले हैं. ఆస్తుపాస్తులు దేవుణ్ణి వెంబడించారు, अपना संपत्ति प्रभु को देके चलने वाले हैं. దేవుని యొక్క కార్యాల కొరకు వారి డబ్బును హెచ్చించారు, प्रभु के कार्यों के लिए उन्होंने अपने पैसा को दिया है, వారి సమయాలను హెచ్చించారు, अपना समय को दिया है, వాళ్ళ శరీరాలను హెచ్చించారు. अपने शरीर को दिया है. ప్రియులారా, प्रियों, కొంచెం దేవుని కోసం ఏదైనా చేసి अगर प्रभु के लिए कुछ करके బాధపడినా పర్వాలేదు, दुख उठाए तो भी कोई बात नहीं, బాధపడినా పర్వాలేదు. कोई बात नहीं, ఎందుకంటే क्योंकि దేవుడు మరలా ఇస్తాడు మనకి. प्रभु हमें और देगा. ఇచ్చువారికి ఇయ్యబడును, जो देता है उनको दिया जाएगा, ఇచ్చువారికి ఇయ్యబడును. जो देगा उनको दिया అది जाएगा. అలవాటు చేసుకోవాలి तो పిల్లలు. आदत होनी चाहिए हमें, మనం అలవాటు చేసుకోవాలి हम పిల్లలు. आदत होनी चाहिए हमें. చూడండి देखिए ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడో अब చూడండి. क्या कहता है, అక్కడ మీరు చదివితే यहाँ देखेंगे ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఈదులు కాకుండానే అక్కడ ఇది చదవండి ఒకసారి, తీసి బైబిల్ చదివితే ప్రకటన గ్రంథం తీయండి ఒకసారి. प्रकाशित वाक्य खोलिए, ఇక్కడ ఏమంటాడంటే क्या कहता है, వాళ్ళు ఈదులు కాకుండానే, वो यहूदी नहीं थे. చదవండి ఒకసారి చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది ఒకసారి. एक बार पढ़ेंगे తీయండి ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 2వ అధ్యాయము. दूसरी अध्याय. పూర్ణ సంఘాన్ని గురించి వింటున్నాం. पूर्णा के कलीसिया के बारे में सुनते हैं. అక్కడ ఏమంటున్నాడో చూడండి. तो मेरे 9वें वचन में, తాము యూదులమని చెప్పుకొనుచు ఈదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషం నేను ఎరుగుదును. और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और वे नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ. నిన్ను వాళ్ళు ఎంత బాధ పెడుతున్నారు నాకు తెలుసు. आपको वो लोग कितना तकलीफ दे रहे हैं हमें पता है. నామకార్థ సంఘాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, जो नाम मात्र कलीसिया में लोग हैं, ఆ నామకార్థ సంఘాల నుంచి మనం బయటకు వస్తే जब उसमें से अगर हम बाहर आएंगे तो మనం వాళ్ళు బాధ పెడతారు. वो हमें दुख देंगे. వాళ్ళు క్రైస్తవులే, वो मसीह लोग हैं, వాళ్ళు క్రీస్తుని ఆరాధిస్తారు. वो मसीह की आराधना करने वाले हैं. మనం వాళ్ళ యొక్క నామకార్థ స్థితిని మనం బయటకు వచ్చామనుకోండి, उस नामधारी स्थिति से हम अगर हम बाहर आ गए, వాళ్ళే మనల్ని బాధ పెట్టేది. वही लोग हमारी निंदा ఆ करेंगे, కాపర్లే మనల్ని బాధ పెట్టేది. वही चरवाहे के लोग हमें निंदा करेंगे. మన పాష గారు ఉన్నారు, యేసుపాదం పాష గారు. हमारे पास्टर जी है येसुपादम, ఆ ఊరంతా క్రైస్తవులే, वो पूरा गांव तो मसीह लोग है, క్రైస్తవులే, मसीह है, కానీ लेकिन క్రైస్తవ్యం లేదు వాళ్ళలో. तो उनके अंदर मसीह का तत्व नहीं है, క్రైస్తవ్యం లేదు, मसीह का तत्व नहीं है. లోకంతో కలిసి జీవిస్తారు. दुनिया के साथ मिलके जीते हैं. వాళ్ళ క్రిస్మస్ లో అట్టానే ఉంటాయి. वो लोग क्रिसमस भी इसी तरह बनाते हैं. వాళ్ళు చూడండి, उनको देखिए, రాత్రి అంతా బ్యాండ్లో కొన్ని పాటలు ఈ క్రీస్తు పాటలు పాడారు, ఇక ఆ తర్వాత సినిమా పాటలు పాడుకున్నారు. तो रात भर ऐसे बाजा को लगा के चला. पहले तो मसीह के 2-3 गीत गाए, उसके बाद वो लोग पिक्चर का गीत गाने लगे, తర్వాత బ్యాండ్, बाजा बजाने लगा మందు, और दारू पीने लगे. త్రాగుడు, वो पियक्कड़ हो, రాత్రంతా रात भर ఫుల్ గా. फुल अच्छी तरह पीते हैं. వాళ్ళకి తెలియదా హృదయం దేవుని ఆలయం అని? क्या उनको नहीं पता प्रभु का ये मेरा मन जो है प्रभु का హృదయం मंदिर है. దేవుని ఆలయం అని? मेरी हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है, మందు తాగితే ఆడికి వెళ్తుంది, तो दारू पीने से कहाँ जाएगा? ఇక్కడికి వెళ్తుంది, तो यहाँ जाएगा, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. हृदय में जाएगा. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? ఇక్కడికి వెళ్ళి హృదయాన్ని పాడు చేస్తుంది. तो हृदय को खराब कर देगा. మందు తాగినోడు जो दारू पीता है విపరీతంగా మాట్లాడతాడు. तो विपरीत बात करेगा. మీకు సామెతల గ్రంథం గాని యెషయా గ్రంథంలో చూస్తే మీకు అర్థం, తాగుడు వాళ్ళు नीति ఎట్లా वचन మాట్లాడతారు, और यशायाह में भी देखेंगे तो जो पियक्कड़ है वो पीने के बाद किस तरह बात करता ఎర్రి है, మాటలు మాట్లాడతాడంట, तो ऐसे विपरीत बातें कहेंगे. కొంతమంది కావాలని మాట్లాడతారు, कुछ लोग जानबूझ के बातें करते हैं, తగాదులు ఆడుకుంటారు. लड़ाई झगड़ा करते हैं. క్రిస్మస్ లోనే తగాదులు, मसीह त्योहार क्रिसमस बनाते हुए लड़ाई झगड़ा करते हैं, కొట్లాట్లు. तो मारपीट भी होती है. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? क्या करते हैं वो लोग? ఫుల్ గా తాగేస్తారు. खूब पीते हैं. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్న మెదడు ఉంటది, మెడుల్ ఆమ్లాగేట, तो पीने के बाद उनको जो छोटा दिमाग है ना, मेडुला आम्लागेटा, అది పని చేయదు. वो काम नहीं ఈ करता. ముందు పోయి అక్కడ పడుద్ది, ये दारू जाके वहां लगता है, ఆ చిన్న మెదడు మీద పడుద్ది, वो छोटी दिमाग के ऊपर गिरेगा. మెడుల్ ఆమ్లాగేట్ అంటాం. उसको बोलते हैं मेडुला आम्लागेटा करके, దాని మీద పడుద్ది. उसके ऊपर गिरेगा. అదే జ్ఞానం ఇచ్చేది మనకి. वो हमें ज्ञान देता है. ఈ విపరీతమైన మాటలు మాట్లాడతారు, तो दारू पीने के बाद ऐसे उल्टा बातें करने ఈ लग విపరీతమైన మాటలు जाते, మాట్లాడతారు, उल्टा बातें करने लग ఇష్టం जाते, వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు, अपनी मन मर्जी की बातें ఓ करने लग जाते. డాన్సులు వేస్తారు, तो ऐसे नाचने कूदने అల్లరి लगेंगे. చిల్లరతో కూడిన ఆట పాటలు. పిల్లలు लीड़ा पीड़ा भी करते हैं. కాపర్లు కూడా चरवाहक लोग भी అన్ని జనులతో కలిసి अन्य जाति से मिलकर ఇందులు వినోదాలు, ऐसे ही खाना पीना शुरू कर देते हैं. రాజకీయ నాయకులతో కలిసి राजनेताओं से मिलकर ఇందులు వినోదాలు. अपनी मर्जी का भोज करने लग जाते हैं. పిల్లరా,
प्रियो వీళ్ళు క్రైస్తమస్ చేయట్లేదు, ये लोग क्रिसमस नहीं बनाते हैं, కిస్మిస్ చేస్తున్నారు, तो किसमिस करते हैं, కిస్మిస్ చేస్తున్నారు. किसमिस करते हैं. కాబట్టి ప్రియులారా इसलिए प्रियो ఇక్కడ చూడండి, यहाँ देखिए వాళ్ళు వీధులు కాకపోయినా, वो यहूदी नहीं थे. ఎందుకనమాటనంటే क्यों इस बात को జాతి ప్రకారం వారు యూదులే గాని యూదులు దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉండాలో వారు అలా లేరు. कहने के तो वो यहूदी है, मगर यहूदी किस तरह होना चाहिए वैसा नहीं है वो लोग. చెప్పటానికి క్రైస్తవులే, वो कहने के लिए भी हम मसीह लोग हैं. క్రైస్తవులమే, మసీహే. కానీ క్రైస్తవులకు లక్షణాలు వాడకలేవు. जो मसीह के लक्षण जो होनी चाहिए वो है ही नहीं. ఆనాడు చూసిన, उन दिनों में भी देखे, ఈనాడు చూసిన, आजकल भी देखे, సమయాలు కాలాలు మారుకుంటూ వెళ్ళినాయి గాని समय तो बदलते जा रहे हैं, కానీ మనుషుల యొక్క పద్ధతులు మారలేదు, लेकिन इंसान का जो नियत है जो नहीं बदल रहे, మారలేదు. नहीं बदल పాప रहे, స్వభావం మారలేదు. पाप का स्वभाव नहीं बदल అందుకే रही. అంటున్నాడు, इसलिए कहता వాళ్ళు है, వీధులు కాకపోయినా ఏమని రాశాడు, అక్కడ ఏం రాశాడు చూడండి ఒకసారి మీరు. तो देख लीजिए ఏం वहाँ రాశాడు, पे दूसरा अध्याय తాము में యూదులమని చెప్పుకొనుచు, वो अपने आप को यहूदी कहते हैं, ఏమన్నారు, యూదులమని చెప్పుకొనుచు यहूदी कहते हैं యూదులు కాక. और वे है ही नहीं. అర్థమైందా? समझ में आ गया? వాళ్ళు యూదులను చెప్పుకున్నారు वो तो अपने आप को यहूदी కానీ बोलते हैं, యూదులు కాదు. वो यहूदी नहीं है. మరి మన పాస్టర్ గారికి మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాల, तो हमारी पासवान को वहां पे पानी नहीं दिया, టీ కొట్టుల్లో టీ ఇవ్వలేదు, तो दुकान में टी तक भी नहीं देते थे, మరి కూరగాయలు ఇవ్వలేదు, सब्जी भी नहीं देते थे, ఆటోలు ఎక్కించుకోలేదు, ऑटो में नहीं चढ़ने दिया, పనులకు పిలవలేదు. काम में नहीं आने दिया. ఎవరు? कौन? క్రైస్తవులు. मसीह ही, క్రైస్తవులే. मसीह लोग ही. కానీ लेकिन క్రైస్తవుడికి బదలా తీసుకోవడం స్వభావం ఉంటుందా? मसीह लोगों को बदला लेने का स्वभाव होता है. తెలుగులో ఏమంటుందండి? पग తీర్చుకోవటం बदला लेने का स्वभाव थोड़ी होती है. ఉండదు అసలు. होती है क्या? బైబిల్ ఏమంటుంది? बाइबल क्या कहती సంఘానికి है? పత్రికలు ఏం రాశారు పౌలు గారు? कलीसिया में पत्रिका क्या लिखा ఏదైనా है? ఉదయం కొంచెం భార్యాభర్తలు గాని ఎవరైనా సంఘస్థులు గాని గొడవలు అయితే సాయంకాలం పొద్దు కూకినప్పుడు మర్చిపోవాలంట. तो पौलुस क्या लिखता है? अगर सुबह पति पत्नी को किसी को भी लड़ाई झगड़ा हो गया, शाम को सूरज डूबने से पहले भूल जाना चाहिए, మర్చిపోవాలి. भूल जाना चाहिए. మరి దేవుళ్ళో కలిసి ఉండాలి, మనం हम प्रभु में मिलके रहना चाहिए, కలిసి ఉండాలి. मिलके रहना మరి चाहिए. పగలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారంట? तो क्यों इस तरह का बदला लेने का स्वभाव रखते ఎందుకు हैं? పగలు పెట్టుకున్నారు क्यों रखते हैं? అంటే అర్థం ఏంటి? मतलब क्या है? అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है, మనకు అసలు యాక్చువల్ గా అయితే కొన్ని అఫ్వాలే కానీ వాటిని కొన్ని అఫ్వాలే కానీ వాటిని హకీకత్గా చెప్తారు. कुछ बातें ऐसा होता है जो अफवाह है उनको हकीकत के रूप में बताते हैं. పాము పగరా అంటారు. हाँ, इसको तो सांप के जैसा बदला రే लेने का పాము स्वभाव, పగరా, सांप की जैसा కానీ स्वभाव పాము है. పగ పెట్టుకోదు. लेकिन सांप जो है बदला लेने का स्वभाव అసలు नहीं रखता. సత్యంగా చదివితే పాము పగ పెట్టుకోదు. अगर सच्चाई जानेगा तो सांप जो है बदला लेने का स्वभाव नहीं रखता. నన్ను పొలం మీద దాన్ని చూశాను, నేను मैं खेत में मेरे को देखी మా थी, ఇంటికి వచ్చేసిన वो हमारा घर आगे बोलते हैं పాపం. बेचारे. కానీ దీన్ని ఎలా చెప్తారంటే इसको किस तरह बताते ఊరికి हैं? పాము పగరా, ये इसका तो स्वभाव सांप की जैसा बदला ఎందులో लेने का. పాములాగా బొస కొడుతున్నావు. वो सांप की तरह तू आवाज करता है. అసలు క్రైస్తవులు ఉండొచ్చు, क्या मसीह में ऐसे लक्षण होनी ఉండొచ్చు चाहिए? క్రైస్తవులు చెప్పండి. क्या होना चाहिए? ఉండకూడదు పిల్లలు. नहीं होना चाहिए. కోపాలు తాపాలు ఉండకూడదు. गुस्सा नहीं होनी चाहिए. మరి ప్రతికాత్మ స్వభావం ఉండకూడదు. बदला लेने का स्वभाव नहीं होना चाहिए. ఇతరులను కష్టపెట్టకూడదు. दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए. నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. अपने जैसे अपना पड़ोस को प्यार करना ఎంత चाहिए. బాధ పెట్టారు कितना दुख दिया మనకందరూ తెలుసు. आप सबको पता है. కొంతమంది తెలుసు మీకు. आप में से कुछ लोगों को मालूम है. కన్నీరు ప్రార్థన చేసాం మనం. आंसू बहा के हमने प्रार्थना की. ఎవరాళ్ళు? कौन है? క్రైస్తవులే బాధ పెట్టింది. मसीह लोगों ने ही दुख दिया. పాస్టరే బాధ పెట్టాడు. पास चरवाहा ने ही उनको दुख दिया. అర్థమైందా ప్రియులారా? समझ में आ गए प्रियो? అందుకే అన్నాడు యోహాను గారు, इसलिए कहता వాడు यूहन्ना, ఎక్కడి నుంచో రాడు, మనలో నుంచే వస్తాడు. वो अलग से नहीं आएगा, हमारे में से ही आएगा. యోహాను పత్రికలు రాసేటప్పుడు అన్నాడు, वरना जब अपना వాడు ఎక్కడి నుంచో రాడంట, वो कहीं और से नहीं వాడు మనలో आएगा, నుంచే వస్తాడు బయట. हमें से ही आएगा. ఇప్పుడు చూడండి, अब देखिए, పాస్టర్లు చూడండి యూట్యూబ్ లో ఎడతా అనుకుంటున్నారు. तो पासवान लोगों को ही देखिए यूट्यूब में ही कैसे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे మొన్న हैं. ఒక పాస్టర్ చెబుతున్నాడు, पिछले दिन में एक पास्टर कह रहा था, ఏంటండి నూనె రాస్తే తగ్గుతాయా, స్వస్థలు జరుగుతాయా, क्या कहते हो तेल लगाने से क्या चंगाई हो जाएगा, దుష్టాత్మలు పోతాయా, क्या बुरी आत्मा चला जाएगा. ఇంకో పాస్టర్ అంటున్నాడు. एक पास्टर दूसरे पास्टर అసలు ఉండా లోపాలను ఎత్తి చూపిస్తాం కాదు, कमियां है उसको नहीं उठा के యేసు दिखा, ప్రభు చేసిన వాటిని ఎత్తి చూపిస్తున్నారు. जो यीशु मसीह ने किया उनको उठा के అసలు दिखा. చాలా తప్పులుండి कलीसिया में बहुत गलती है, అవి చెప్పరు. वो उसके बारे में नहीं बताता, ఎందుకు వీడికి తెలియదు, क्योंकि इसी को भी नहीं ఆ पता తప్పులు వీడికి తెలియదు. क्या काम కానీ गलत है, వీడిలో उसको भी नहीं पता. ఉన్న బ్రహ్మపరిచే ఆత్మ యేసుని ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు. लेकिन इसके अंदर जो भ्रम में रखने वाली आत्मा यीशु के कामों को उठा के నూనె दिखाता. రాస్తే ప్రార్థన చేస్తే తగ్గవా? क्या तेल लगा के प्रार्थना करने से चंगाई नहीं होगी? తగ్గవా? चंगाई नहीं होगी. మన సహోదరుడు మరి మన రాజేష్ బ్రదర్ ఒకసారి సాక్ష్యం చెప్పాడు. एक बार हमारे भाई राजेश ब्रदर ने एक गवाही बताया था. ఏది
ఆ దోమలు मच्छरदाना లోపలికి వస్తున్నాయి అంట, तो मच्छरदाने के अंदर मच्छर घुस रहे थे, కుడుతున్నాయి అంట. वो मार काट भी रहे थे ఏంటి उनको। దోమతారు వేసిన కుడుతున్నాయి, ఎందుకని तो కుడుతున్నాయి అన్న. मच्छरदाना तो डाल दिए मैंने, क्यों काट रहे मुझे? ఆ తర్వాత इसके बाद లైట్ వేస్తే लाइट लगा ఒక के చిన్న देखा, రంధ్రం ఉందంట పైన. उसमें थोड़ा सा छेद पड़ा हुआ था। రాత్రి టైం అది रात के समय నూనె పూసాడంట, కొబ్బరి నూనె. उसपे प्रार्थना करके जो प्रार्थना का तेल था वो छेद में लगाया, సాక్ష్యం చెప్పాడు. तो गवाही बताया। అక్కడి నుంచి ఒక్క దోమ లోపల రాలేదంట. उसके बाद एक मच्छर भी उस छेद से अंदर అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంట. वहां से जा रहे मगर अंदर नहीं आ रहे। ఎంత గొప్ప అద్భుతాలు. कितना अद्भुत कार्य है। ఏమన్నారు శిష్యులు? चेलों ने क्या कहा? అయ్యా నూనె రాసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు प्रभु हम जब तेल लगा के प्रार्थना किया, అద్భుతాలు జరిగినాయి. अद्भुत कार्य बहुत రోగులు हुआ। బాగుపడ్డారయ్యా. रोगी चंगा हो गए, ఓ మృతులు లేచారయ్యా. मुर्दे जी उठे ఎంత हैं। సాక్ష్యం ఇచ్చానండి. कितना गवाही दिया। ఎందుకు మీరు కాదు తప్పు అంటారు? इन बातों को क्यों गलत बोलते फिर लोग? రమ్మను, ఎవడ రమ్మను, कौन है స్వస్థలు చేయమను. तो बोलते हैं आओ, कौन है जो चंगा कर सकता करो, నేను ఒకటి తీసుకొస్తాను, స్వస్థ చేయి. मैं एक को लेके आऊंगा तुम चंगा करो, ऐसा ఇది बोलते हैं कुछ। సవాలా ఆధ్యాత్మికత? ये क्या सवाल करने के है कि आत्मिक रूप में चलने की है? మత్తయి సువార్త 13:50 చదివితే मत्ती सुसमाचार 13:58 में देखने से అక్కడ అనేక మంది మరి స్వస్థత పడలేదంట. वहां पे बहुत से लोग चंगाई नहीं पाया, అనేక మంది స్వస్థలు పడలేదు. बहुत से लोग चंगाई नहीं पाया। ఎందుకని? क्यों? వాళ్ళ విశ్వాసం వల్ల. उनके अविश्वास की वजह ఇది से। సవాల్ చేసేది కాదు. ये सवाल करने वाली बात नहीं है। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, క్రైస్తవులు ఈనాడు చాలా మందిని చాలా విషయాల్లో బాధ పెడుతున్నారు ప్రియులారా. आजकल मसीह लोग ही दूसरे मसीह को बहुत सारे विषयों में बहुत से लोग दुख दे रहे हैं। ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి, बताने को बहुत सारी बातें हैं, సమయం చాలదు ప్రియులారా. समय छोटा पड़ जाता అందుకే है। అన్నాడు ఇక్కడ. इसलिए कहता है, చూడండి, देखिए వాళ్ళు యూదులు కాకపోయినను वो तो यहूदी नहीं थे, యూదులు చెప్పుకున్నారు. अपने आप को यहूदी बताते हैं, ఎందుకంటే क्योंकि జాతి ప్రకారం యూదులే. वो तो पैदाइश तो यहूदी में हुए थे, కానీ लेकिन యూదులు దేవుని దృష్టిలో ఎలా యూదులు ఉండాలో అలా లేరు. जिस तरह यहूदी परमेश्वर की नजर में होना चाहिए वैसा नहीं है। చూడండి, మీరు ఒకసారి देखिए एक बार రోమా పత్రిక रोमपत्री 28వ అధ్యాయం 29వ వచనం చదవండి. 28 రెండో అధ్యాయం 28, 29 చదవండి. दूसरी अध्याय తీయండి ఒకసారి. రోమా పత్రిక తీయండి. दूसरी अध्याय 28, 29। రోమా తీయండి. रोमियो 2 दूसरे अध्याय 2 28, 29। చదవండి ఒకసారి. क्योंकि यहूदी वे नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वे कतना है जो प्रकट में है और देख में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का ओर से आत्मा में है, ना कि लेख का है। क्या लेख? చూడండి, ఇక్కడ ఏమనుకున్నారా? लेख బాహ్యమునకు యుజుడైన వాడు యుజుడు కాడు, శరీరమందు బాహ్యమైన సున్నతి కాదు, అయితే అంతరంగమందు యుజుడైన వాడే యుదుడు, మరియు సున్నతి హృదయ సంబంధమైనదే, ఆత్మయందు జరిగినదే గాని అక్షరము వలనది కాదు. అట్టి వానికి మెప్పు మనుషుల వలన కలుగదు, దేవుని వలనే కలుగును. ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। అర్థమైందా పిల్లరా? समझ में आ गया? ఎవరు యూదులు कौन है यहूदी? చెప్పండి. ఎవరు క్రైస్తవులు? कौन है मसीह? బైబిల్ పెట్టుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కడు స్వర్గానికి వెళ్తాడా? क्या बाइबल पकड़ने वाला हर एक स्वर्ग में जाएगा? క్రిస్మస్ చేసిన అందరూ పరలోకానికి వెళ్తారా? जितनों ने क्रिसमस बनाया वो सब क्या स्वर्ग में जाएंगे? ప్రతి ఆదివారం చర్చి పెట్టుకుని స్వర్గానికి వెళ్తారా? जो हर हफ्ता चर्च में जाके बैठते हैं क्या स्वर्ग में जाएंगे? అసలు ఎందుకు క్రిస్మస్ చేస్తున్నాం? क्यों हम क्रिसमस बनाते हैं? ఎలా చేయాలి? किस तरह बनाना ఎందుకు चाहिए? చర్చికి వెళ్తున్నాం? क्यों चर्च में जा रहे हैं? ఎందుకు వాక్యం వింటున్నాం? क्यों वचन सुन रहे हैं? ఎందుకు బైబిల్ పట్టుకుంటున్నాం? क्यों बाइबल पकड़ते అసలు ఈ हैं? బైబిల్ విలువేంటి? इस बाइबल का अहमियत क्या है? ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి ప్రియులారా. ये सब मालूम होना चाहिए प्रियो। తల కింద పెట్టుకుంటే పారు, बाइबल को सर के नीचे रखने से नहीं जाएंगे। తల కింద పెట్టుకుంటే పారు ప్రియులారా. सर के नीचे रखने से नहीं जाएंगे स्वर्ग में। ఎలా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలంట? कहाँ रखना है? ఆ బైబుల్ మనం ఇక్కడ రావాలి, वो बाइबल जो है हमारी माइंड में रहना మన चाहिए, హృదయంలోకి రావాలి. हमारे हृदय में आना चाहिए। కాబట్టి పిల్లలు చూడండి, इसलिए प्रिय देखिए, అందుకే అంటాడు इसलिए कहता है వీళ్ళు సైతాను సమాజం అంట. शैतान की समाज के हैं। ఏమన్నాడు చూడండి, అక్కడ ఏమన్నాడు क्या చూడండి, लिखता है देखिए, ఏమన్నాడు? क्या कहते हैं? ప్రకటన గ్రంథం प्रकाशित वाक्य 2 మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే शैतान की सभा के हैं। వాళ్ళు యూదులను చెప్పుకుంటున్నారు గాని वो अपने आप को यहूदी बताते యూదులు हैं, కాదోళ్ళు, वो यहूदी नहीं है, సాతాను సమాజపు వారి వలన. वो तो शैतान की सभा అంటే है। వీళ్ళు సైతాను యొక్క ఉద్దేశంలో ఉన్నవారు. यानी कि ये लोग शैतान के उद्देश्य चलने वाले हैं। అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? मतलब क्या है? సైతాను సమాజం शैतान सभा, అంటే సైతాను వాళ్ళలో ఉంది, यानी कि शैतान उनके अंदर है, దేవుడు లేడు, परमेश्वर नहीं है, వాక్యం లేదు, वचन नहीं है, వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతీకారం. उनके अंदर हमेशा बदला लेने के स्वभाव, ప్రతీకారం ఉంది
ప్రియులారా. बदला लेने का स्वभाव है, అందుకే ఇర్మియా గారు అన్నారు, इसलिए इर्मिया कहता है 17వ అధ్యాయము ఇర్మియా 9లో ఏమన్నాడు, 9 में क्या कहता है, హృదయము हृदय जो है ఏమన్నాడు, क्या कहता है, మోసకరం, భయంకరమైన మోసం. भयानक रोग से लगा हुआ है. దేవుడి యాలకులు గల హృదయాల్ని, परमेश्वर उनका हृदय को राज्य नहीं कर रहे, పంతాలు పట్టింపులు, वो बदला लेने का स्वभाव, సైతాన్, शैतान క్రైస్తవుడే ఈనాడు मसीहा है, జైలు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. वही आजकल जेल में आया जाया करता है. మీరు వెళ్ళి చూడండి, आप जाके देखिए, తెల్లారితే ఉండేది వాళ్ళే అక్కడ. सुबह जाके देखो तो वही मिलेंगे आपको, వాళ్ళే ఎక్కువ, వాళ్ళే ज्यादातर लोग वही मिलेंगे. తన్నులాటలు, తగాదలు, लड़ाई झगड़ा, ఒకరి స్థలాన్ని ఒకడు కలుపుకోవటం, एक दूसरे को जगह को अड़प लेता है, ఒకరి స్థలాన్ని ఒకడు కలుపుకోవటం. एक दूसरे को जगह को अड़प लेता है. అసలు సైతాన్ గురించి తెలుసు మనకి, शैतान के बारे में तो पता है ना हमको, సైతాన్ గురించి తెలుసు కదా. पता है ना. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము मत्ती सुसमाचार తర్వాత చదువుకోండి, बाद में पढ़िए, 1 నుంచి 10 వరకు తర్వాత చదువుకోండి. 1 से लेकर 10 तक बाद में पढ़िए. ఎంత శోధించాడు, कितना फर्क, ఆడి మాటలు కరెక్ట్ గా అనిపిస్తాయి, सुनने से उसकी बातें ठीक ठीक लगता है. వాడు ఏమన్నాడు, क्या कहता है शैतान, యేసు ప్రభు నీకు ఆకలి అవుతుందా, यीशु मसीह आपको भूख लग रहा है, ఆకలి అవుతుందా, भूख लग रहा है, నువ్వు అద్భుతాలు చేస్తావు, आप तो अद्भुत कार्य నువ్వు करते దేవుని కుమారుడివి, हो, परमेश्वर का पुत्र हो, పని చెయ్యి, ఈ రాళ్ళు రొట్టెలు వేసుకో, इन पत्थरों को रोटी बनाओ, నీకు ఆకలి తీరిపోద్ది, आपको भूख నువ్వు मिल, దేవుని కుమారుడు. तुम परमेश्वर का पुत्र हो. నిజంగా దేవుని కుమారుడే, वो हकीकत में वो परमेश्वर का पुत्र దేవుని है, కుమారుడే, वो परमेश्वर का ही అద్భుతాలు पुत्र, చేయగలడు. अद्भुत कार्य कर सकता है. తర్వాత ఏమన్నాడు, उसके बाद क्या कहता है, ఇదిగో देखो ఇట్రా इधर आ, ఇట్రా, इधर आ, పైన దూకిందకే, ऊपर से नीचे कूदो. వాక్యంలో ఏం రాసింది, वचन में क्या लिखा है, వ్యవస్థలో ఏం రాసింది, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है. చక్కగా పట్టుకుంటారు, నేను अच्छी तरह तेरे दूत आके तुमको पकड़ेंगे, దూతలు చక్కగా పట్టుకుంటారు. अच्छी तरह पकड़ेंगे. చిన్నప్పుడు చూడు, छोटे उम्र में నువ్వు देखना, పుట్టినప్పుడు చూడు, जब तुम पैदा हुआ था, దూతలు వచ్చి दूत आके చక్కగా నీకు నుంచాలా, अच्छी तरह आपके सामने खड़ा नहीं हुआ, ఆ గొర్రెలు చెప్పలా, तो गडरियों को बताया था ना, గొర్రెలు చెప్పలా, गडरियों को बताया था వాళ్ళు ना, రాలా, आए थे ना वो. సుక్కలు కూడా నీకు 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 మార్గం, వాళ్ళకి మార్గం చూపించిందే, तारे भी उनको मार्ग दिखाया, నక్షత్రాలు మార్గం చూపిలా, तारे उनको मार्ग नहीं సృష్టి दिखाया. అంతా నీది, सारा सृष्टि तेरी है, మన తండ్రిది. आपका पिता का है. దూకు, कूदो, నిజంగా దూకగలడు. सच में कूद सकता है. దూకితే और कूदने से దేవుడు పట్టుకుంటాడు, दूत पकड़ेंगे उनको, ఒకరు పంపుతారు. दूत पकड़ेंगे. చూడండి పిల్లరా, देखिए సైతం ఎలా ఉంటుందో. शैतान ఇప్పుడు का बात ఈనాడు कैसा होगा. పల్లెల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ క్రైస్తవులు మేము క్రైస్తవులమే అనుకుంటున్నారు, కానీ అసలు క్రైస్తవ స్వభావం ఏంటో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. आजकल भी गांव में भी शहरों में भी मसीह लोग सोचते हैं हम मसीह हैं, मगर मसीह का स्वभाव क्या है पता नहीं चलता. నిన్నటి కాలం మొన్నటి కాలం చూస్తే ఎంత బాటిళ్ళు, మందు బాటిళ్ళు, సారాయి బాటిళ్ళకి ఎంతమంది సేల్ అయినట్టు. कल और परसों हम देखते तो इन 2 दिनों में कितनी दारू की बोतल बिक्री हो బాటిళ్ళు, गई, कितनी दारू की. క్రైస్తవులు, मसीह लोग, క్రైస్తవులు मसीह लोगों की वजह से జెండాలు ఊరేగిస్తూ, वो अपना तो झंडा उठा के चलते हैं, జెండాలు ఊరేగిస్తూ, झंडा उठा के चलते हैं, మందులు దాగి, दारू पीकर ఇందులు దాగి, और अच्छी तरह खा కర్రలు తీసుకుని डंडे लेकर సాధనాలు చేసుకుంటా, व्यायाम करते हुए, అలాంటి వాళ్ళతో మనం కలిసి కలిపి ऐसा लोगों से मिलके नहीं रहना చూడండి. चाहिए, అసలు नहीं रहना ఆవిడ चाहिए. వచ్చి మన పక్కన కూర్చున్నాడు, రేపు अगर कल वो आके मेरे साथ बैठेगा, పక్కన కూర్చున్నాడు అనుకో, साथ बैठेगा, దేవుడు అంటాడు, प्रभु कहेगा నీకు రోషం లేదంటే ఎవడు నీ పక్కన కూర్చుంది, तो तू जलन नहीं रखता, कौन है तेरे सामने అది बैठा, బట్టి చెప్పడికి, उसको बताओ. రే నిన్న తాగి తిరిగావు కదా నువ్వు, कल तो तूने पिया था, ఈరోజు చర్చకు వచ్చిందిరా आज चर्च में आके बैठा, అనరు. మనం नहीं बोलेंगे हम. మనకు మెప్పులు బాగుతాయి, हमें तो भलाई चाहिए, दूसरों का शाबाशी, మనది हम नहीं बोलते. ఒకళ్ళ మెప్పులు ఒకళ్ళు కోలుకునే వాళ్ళు మీరు, तो मनुष्यों से भलाई चाहने वाला तुम, అనము మనం. हम नहीं बोलते. అందుకే అన్నాడు, इसलिए कहता है వాళ్ళతో మనం జోడుగా ఉండకూడదు, उनके साथ मिलके नहीं रहना चाहिए, ఉండకూడదు, అసలు नहीं रहना चाहिए. వెలియాలి, उनको ऐसे लोगों को पानी बंद कर दे, వెలియాలి, అసలు उनको निकाल देना चाहिए. పరిశుద్ధత కావాలి పిల్లలు. पवित्रता होनी चाहिए प्रिय. అందుకనే इसलिए సైతాన్ అన్నాడు, शैतान कहता है రా इधर आओ, రా आ जाओ, చూడు, పైకి పైకి ऊपर चढ़, ఎంత ఉందో చూడు. देखो कितना वैभव है, देखो దేవుడు ఎందుకు పంపించాడు నిన్ను, प्रभु ने आपको क्यों भेजा. परमेश्वर ఇవన్నీ ने, నీయే, ये सारा कुछ तेरा ही है, ఇదంతా నీదే కదా, ये तेरा ही है ना. నాకు మొక్కు, मेरे को दंडवत करो, నాకు మొక్కు, मेरे को दंडवत करो, నేను ఎత్తా. मैं दूंगा. అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, प्रभु यीशु ने సరే सोचा, దేవుడా अरे पागल, నువ్వు ఇచ్చేది ఎదురా, तू क्या देगा, నాదేరా ఇది, ये तो मेरा ही है, నువ్వు ఇచ్చేది నాకు, तू मुझे क्या देगा. చూస్తా నీ అంతు, मैं देखूंगा, చూస్తా నీ అంతు. देखूंगा मैं तेरा अंत. పద జంగులోకి వెళ్దాం, పద चलो లోకంలోకి వెళ్దాం, పద. चलो संसार में चलेंगे, నువ్వు గెలుస్తావు, నేను గెలుస్తాను. तू हारेगा या मैं जीतूंगा. అది పిల్లల రోషం ఉండాలి. ऐसे इस तरह जलन నేను होनी వాక్యం चाहिए. వింటున్నావులే, వాక్యం వింటే ఆశలు అనుకోబాకండి. हाँ वचन सुन रहे, वचन सुनने से ये आशीष है, इतना ही मत सोचो. తయారు చేస్తున్నాం. हम तैयार कर रहे. నిన్న సొలొమోను బ్రదర్ మా ఇంటికి వచ్చాడు. कल सलमान ब्रदर आए थे यहाँ पे. రాత్రి 1 గంట మాట్లాడుకున్నాం. रात को 1 बजे तक बात किए थे. ఏమని? क्या करें బ్రదర్ నేను తయారు చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని. ब्रदर मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, మిమ్మల్ని పంపుతున్నాను. मैं आपको भेज रहा हूँ. వెళ్ళి మీరు వెనకమాల కూర్చోవడానికి కాదు, आप जाके पीछे बैठने के लिए नहीं, వెనకమాల కూర్చోవడానికి కాదు, पीछे बैठने के लिए नहीं है. నేర్పండి కొంతమందిని, सिखाइए, కొంతమంది తయారు చేయండి. कुछ लोगों को तैयार कीजिए. 5 అయినా
5 लोग क्यों ना, ముగ్గురైనా 3 क्यों ना हो, ఇద్దరైనా సరే 2 क्यों ना हो, తయారు చేయండి, तैयार करो, లేపండి. उठाओ। అది అపోస్తుల యొక్క బోధ. यही प्रेरितों का संदेश। మనం పోయి వాళ్ళ గలతం కాదు, हम जाके उनमें मिलना नहीं, నామకార సంఘాల గలతం కాదు. नाम मात्र कलिशा में नहीं बैठना। ఎన్నంత మాత్రాన కలిసి మనకు వచ్చే వరకు ఏమీ లేదు. जाके मिलने से, हम शामिल होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। అందుకే इसलिए యోహాను సువార్త యోహన్నా సుసమాచాर 8వ అధ్యాయము 44 చదవండి. 8वीं अध्याय 44 वचन पढ़िए। 44 8 చదవండి. 8:44 पढ़ लीजिए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही है ही नहीं। చూడండి, మన తెలియదు మాట నుంచి ఎలాంటి వాళ్ళు. हमें पता नहीं वो क्या पहले से वो कैसे हैं, అసలు ఎడిట్ ఏంటి మనకు తెలియదా, उसका हालत हमें पता नहीं, పద్ధతులు ఏందో మనకు తెలియవా, उसका विचार भी हमें मालूम है। చర్చిలో కూర్చొని గజాకు సరిపోతుంది. तो चर्च में बैठ के हाथ जोड़ने से हो जाएगा क्या? ఇలారా प्रियो జాగ్రత్త గమనించాలి. చూడండి, తెలుగు చదవండి. మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది, మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్పగోరుచున్నారు. ఆది నుండి వాడు ఆది నుండి నరహంతుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాదు. వాని యందు సత్యమే లేదు, సత్యమే లేదు. వాడు అబద్ధమాడినప్పుడు అది తన స్వభావం అనుసరించి వాడు స్వభావాలే ఏరు. అసలు వాడు అబద్ధికుడును, అబద్ధమునకు జనకుడును అసలు వాళ్ళు ఎటువంటి పద్ధతి మంచిది కాదు. వ్యవహార ठीक नहीं है। వాళ్ళు యూదులు అనుకుంటున్నారు, वो अपने आप को यहूदी बोलते हैं, క్రైస్తవులు అనుకుంటున్నారు, इस तरह मसीह अपने आप को सोचते हैं, అనుకుంటున్నారు, अपने आप को कलीसिया समझते हैं, కానీ కాదు, लेकिन है ही नहीं। క్రైస్తవులకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు లేవు. मसीह को जो लक्षण होना चाहिए वो है नहीं। పండగలకు చూడాలి పోజులు, त्योहारों में देखे उनकी हालत क्या होता है, చర్చ నుంచి బయటకు వచ్చిన చూడాలి పోజులు, चर्च से आने के बाद देखना बाहर, వాళ్ళు అమ్మటించి ఒకసారి చంపటించు, पीछे होके चलो देखो एक बार, అంతా ఈళ్ళే, మ్యాట్నీళ్ళు ఫస్ట్ షోలు అందరూ ఈళ్ళే. यही लोग वहां पे आपको पिक्चर हॉल में भी दिखेंगे, అందరూ ఈళ్ళే, यही लोग दिखेंगे। కాబట్టి इसलिए అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है 2:10 చూడండి. ఎఫ్ఎస్సి స్మరణ సంఘం చెప్తున్నప్పుడు 2:10 వచ్చింది చదవండి. प्रकाशित वाक्य 2:10 वचन पढ़ लीजिए। చూడండి ఒకసారి. जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर। ఒకవేళ నువ్వేమనంటే వాళ్ళు తిరగబడతారేమో, నేనేమన్నా చెబితే పగబట్టుకుంటారని భయపడొద్దు. अगर आप अच्छा शिक्षा दोगे उनको, शायद वो लोग मुझे कुछ पलटवार करेंगे, कुछ बोलेंगे करके डरना मत। దేవుని కోసం శ్రమ అనుభవించు, प्रभु के लिए दुख उठाओ, నిందలు అనుభవించు, निंदा भी उठाओ, దుఃఖం అనుభవించు, दुख भी उठाओ, దరిద్రత అనుభవించు, कंगालीपन भी उठाओ, అయినను ధనవంతుడివే, फिर भी तुम धनवान हो, అయినను మంచి ఆరోగ్యవంతుడివి, फिर भी तू अच्छे भले हो, మంచి ఆరోగ్యవంతుడివి, अच्छे भले हो। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, నీ ఆశీర్వాదం ఉంది, పరలోకంలో ఉంది, आपके लिए आशीष स्वर्ग में కానీ है, ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి ప్రియులారా, लेकिन हमें एक अलगाव होनी चाहिए, ప్రత్యేకించబడాలి, अलगाव होनी चाहिए, కలవకూడదు. तो मिलना नहीं चाहिए हम। వాక్యమేగా, हाँ वचनी तो है, ఎక్కడైనా వాక్యమేగా, कहीं पे भी वचनी तो వాక్యం है। కాక ఏం చెప్తారు? वचन के बिना क्या बताएंगे? ఏమంటున్నాడు? क्या कहता వాళ్ళు है? యూదులు కాకుండా యూదులు అని చెప్పుకుంటున్నారు. यहूदी है ही नहीं मगर अपने आप को यहूदी बोलता है। అంటే అర్థం ఏంటి? इसका मतलब యూదులకు क्या? ఉన్నటువంటి రక్షణలు దేవుని దృష్టిలో యూదులు ఎలా ఉండాలో లేరు. यानी कि परमेश्वर की नजर में यहूदी कैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। క్రైస్తవులే, मसीह है, అంటే 10 మంది కన్నికలే, 10 कुमारी है, 10 మంది కన్నికలే, 10 में 10 కానీ తేడా ఎక్కడ ఉంది? मगर फर्क कहाँ पे है? పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుని అడుగు, पवित्र आत्मा पाया तो मांगो, కాపర్ని అడుగు, चरवाहा से నువ్వు पूछो, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుని అడుగు. आपने भी पवित्र आत्मा पाया है तो मांगो। ఏం పిచ్చాడు నువ్వు? क्या पागल है तुम? ఏమడుగుతున్నాను? क्या मांगते हो? పరిశుద్ధాత్మ పొందుకునేది पवित्र आत्मा को क्या पाना है? నాలో ఉంది అంటాడు. मेरे अंदर है बोलेगा। నువ్వు వరం పొందుకున్నావా అని అడుగు. आप पूछना पवित्र आत्मा का वरदान पाया? నువ్వు అన్ని భాషలు మాట్లాడతావు అని అడుగు. अन्य भाषा बोल सकते हो? పిచ్చాడు గారు నువ్వు, आपको कहेंगे आप ఏం మాట్లాడుతున్నావు? क्या बात कर रहे तुम? ఏమైంది భాషలు రా? क्या अन्य भाषा है? అరే బా, जाओ यहाँ से। ఇక్కడ పెంతుకోసం లేకుండా आपको लगता है आप तो पेंतुकोस्त को हो, పెంతుకోసం బా कहीं पेंतुकोस्त के लगते हो, जाओ అంటారు పిల్లలు. यही बोले। కావాలని నేను చూడండి, మీరు అలానే चाहिए तो आप मांग पूछ के देखिए, అతనికి చూడండి ఒకసారి అలానే. ऐसा पूछ के देखिए एक నీకే बार। ఎదురొచ్చుది, అది आपका ये बोले पलटा నీకే ఎదురొచ్చుది. అది पार हो जाएगा। వరాల నంబరు, ఫలాల నంబరు, वरदानों को भरोसा नहीं करते, फल को भरोसा नहीं करते। ఆకులు గల అంజూరపు చెట్లు जैसा वो पत्ते हैं ऐसी బైబిల్లో अंजीर का पेड़। చెప్పాడయ్యా, చెప్పాడు, మొత్తుకుంటున్నా నేను, చెప్పాడు బైబిల్ వేసుకోవాలి. बाइबल में तो यीशु मसीह ने बताया था, గమనించండి అలాంటి వాళ్ళని. ऐसे चीजों को ఈ आप స్ఫురణ సంఘంలో నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటున్నాడు. एक पुरुषपुरना की कलिसिया में परमेश्वर बाबू। व्याकुल होता है। వాళ్ళు క్రైస్తవం చెప్పిన క్రైస్తవులు కాదని ఆయన. वो मसीह बोलते हैं मगर वो मसीह है ही नहीं। దేవుని దృష్టిలో క్రైస్తవులు ఎట్లా ఉండాలి అట్లా లేరు. प्रभु की नजर में मसीह कैसा होना चाहिए वैसा సరే नहीं है। గద్దించాలని, एक बार उनको डांटो, కాపరైనా సరే గద్దించు, चरवाहा क्यों ना, उनको समझाओ,
कोई बात నిన్ను नहीं, వాడుకుంటాడు దేవుడు, प्रभु आपको इस्तेमाल నిన్ను వాడుకుంటాడు దేవుడు, आपको इस्तेमाल करेगा, నిన్ను వాడుకుంటాడు దేవుడు. आपको इस्तेमाल करेगा ప్రియులారా, प्रियो, కానీ భయపడద్దు. फिर भी मत डरो। అందుకే అంటాడు మత్తయి సువార్త इसलिए मत्ती सुसमाचार में 10వ అధ్యాయం 10वें अध्याय में 26, 27 చూస్తే 26, 27 में చూడండి. देखेंगे। మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 26, 27 10वां अध्याय 27, 26 పరిశుద్ధాత్మ ఎలా రాయించాడు. पवित्र आत्मा कैसा लिखा है। చీకటిలో నేను మీతో చెప్పినది మీరు వెలుగులో చెప్పుడి. 10, 26. 26। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि మనుషుల గురించి మీరు భయపడద్దు, क्योंकि कुछ ढका नहीं है जो बोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहा हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनाते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। మనుషుల్ని బట్టి మీరు मत डरो, భయపడద్దు. 31 వచ్చిన इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। భయపడద్దు మీరు, डरना नहीं। తిరిగి వారు దేవుని వారసులు కాదు. डरपोक जो है प्रभु के राज्य के वारिस ना होंगे प्रियो। అన్యాయాన్ని ఖండించాలి మనం, अन्याय होगा तो हमें उसको खंडन करना होगा, సూక్ష్మంగా ఉండి తెలుసుకోవాలి. हम अच्छी तरह जानना चाहिए। అందుకే అంటాడు इसलिए कहते లూకా సువార్త लूका 2వ सुसमाचार అధ్యాయము 12 अध्याय 32 వచనం చదవండి. 32 वचन पढ़ लिए। చూడండి 32 చదవండి. 12, 32। తొందరగా हे छोटे झुंड मत डर, భయపడద్దు. डरना नहीं। చిన్నమంద छोटे झुंड భయపడద్దు. मत डर, ఇద్దరు చాలు, दो बहुत है। నీలాగా ఇంకిద్దరిని సంపాదించు. आपके जैसे दो और को कमाओ, ఆ ఇద్దరిని సంపాదిస్తారు, वो दो और दो को ఆ कमाएंगे, ఇద్దరిని वो दो సంపాదిస్తారు. और दो को कमाएंगे। పెద్ద సంఘానికి వెళ్తున్నాం, बड़ा कलिशा में जा रहे। చాలా మంది తెలుసా, बहुत से लोग क्या बोलते पता है, పెద్ద సంఘానికి వెళ్తున్నాం. बड़े कलिशा में जा रहे। ఎక్కడండి పెద్ద సంఘం? कहाँ है बड़ा कलिशा? అసలు సంఘం అంటే ఏంటి? आखिर कलिशा का मतलब क्या है? సంఘానికి పెద్ద చిన్నది ఉండదు. कलिशा में बड़ा छोटा नहीं होता। ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా మొన్న? कहाँ गए थे परसों? పెద్ద చర్చికి వెళ్ళావు. बहुत बड़ा चर्च में गया, చిన్న చర్చి. ये तो छोटा कलिशा है। ప్రియులారా, प्रियो, క్రైస్తవుడు ఎంత తప్పిపోతున్నాడు చూసారా? मसीह कितना भटकते जा रहे हैं ఎంత पता है, తప్పిపోతున్నాడు చూసారా? कितना भटकते जा रहे हैं। సంపాదించు నీలాగిద్దరు. आपकी जैसे दो और को कमाओ। అవ్వ ఏమంది? हवा ने क्या किया? యెహోవా దయవలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను, परमेश्वर की दया से मैंने एक पुत्र को पाया, ఒక మనుషుని एक సంపాదించుకున్నాను. मनुष्य को पाया। భార్య భర్తలు మోకరించి ప్రార్థించే, पति पत्नी घुटनों में आके प्रार्थना, అయ్యా నాకేం నేర్పావు, प्रभु आपने मुझे क्या నేను सिखाया, ఏ శిక్ష పొందుకున్నాను, मैं किस तरह का शिक्षा बन पाए। అలాంటి వాళ్ళని తయారు చేయాలి, ऐसे लोगों को हम तैयार అలాంటి करना है, వాళ్ళని తయారు చేయాలి. ऐसे लोगों को దేవుడు ఆదాము అవ్వలను తయారు చేస్తే प्रभु आदम को बनाया है, ఆదాము తనలాంటి మనుషులను తయారు చేశాడు. आदम अपने जैसे मनुष्यों को बनाया। అది సంఘం అంటే. यही है कलिशा, ఆది సంఘం, ఆది నుంచి వచ్చిన సంఘం. आदि से जो आए कलिशा। నీలాగా ఒకరిని తయారు చేయి. आपके जैसे एक को आप बनाओ, నీకన్నా తక్కువ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవడం కాదు, आपसे जो कम है उनके पास जाके मत వాళ్ళ దగ్గర పోయి बैठना, కూర్చోవడం కాదు. उनके पास जाके मत बैठना। ఏముంది వాళ్ళ పాపం? क्या है वो बेचारे उनके पास? కోట్ల वो खाली है, खोखला है, ఏం లేదు. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। చూడండి పిల్లరా, देखिए యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 14వ అధ్యాయం 14 अध्याय 27వ వచనం చదవండి. 27वें वचन पढ़ेंगे। చూడండి 27వ వచనం చదవండి. ఏం రాసిందో బైబిల్లో చూద్దాం. 14:27 पढ़ेंगे। శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించడం లేదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, బస్ जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। ఈ లోకం శాంతులు, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ఈ మనుషుల దగ్గర ఉన్న శాంతి మనకి मनुष्यों के साथ हमें ऐसे क्या शांति चाहिए? అమ్మయ్యా ప్రభువా, ఒక మంచి ఆత్మను సంపాదించారు. प्रभु मैंने एक अच्छी आत्मा को మన कमाया। దాకా నామకార సంఘంలో ఉండారయ్యా. तो 2 दिन तक तो वो नाम मात्र कलिशा में నా थे। ద్వారా నువ్వు మాట్లాడమని प्रभु నడిపించావు. मेरे द्वारा आपने बातचीत करके उनको चलाया है। కొంతమందిని మనం దేవునిలో कुछ लोगों का प्रभु ने चलाया, ప్రత్యేకించబడి. हम अलग होना है। అందుకే అంటాడు ఎబ్రి इसलिए कहता है 13 इब्रानी 13 5వ వచనం చదివితే 5 वचन देखेंगे। 5వ వచనం చదవండి. 5 वचन देखेंगे। ఎబ్రి 13 5వ వచనం. इब्रानी 13:5। చదవండమ్మా. ధనాపేక్ష లేని వారే మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఉండుడి. ఇంకేమంటున్నాడు? నిన్ను ఏమాత్రము విడువను, నిన్ను ఎడబాయను. నువ్వు భయపడద్దు, నిన్ను ఎడవను, ఎడబాయను. ధనం ఉన్నా లేకపోయినా అనవసరం. धन हो या ना हो, ధన సమృద్ధి కోసం మనం పాటు పడతాం కాదు. धन कमाने के लिए हमें प्रयास नहीं करना है। ఎవడన్నా ఎడబాయను అన్నాడు. प्रभु ने कहा मैं ना छोड़ूंगा ना నాతోనే ఉంటాడు అన్నాడు. मेरे साथ ही रहूंगा। 6వ వచనం చదవండి. 6वें वचन पढ़िए। 6వ వచనం. इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? చేస్తారని मनुष्य क्या कर सकता है? ఎదిరించు.
सामना करो। మనం జాగ్రత్త నేను తెలుసా? हम जो क्या कर रहे पता है? మల్ల యుద్ధం కాదు, కత్తి యుద్ధం కాదు. ऐसा हम कुश्ती नहीं लड़ रहे तलवार से। మనం ఏం చేస్తున్నాం? हम क्या कर रहे? దేవుని మాటలు అడుగుతున్నాం. प्रभु की बातों से बात करते हैं, అడుగుతున్నాం, मांगते हैं। కాబట్టి इसलिए ఎందుకు పౌలు గారు దెబ్బలు తిన్నాడండి? क्यों पौलुस ने मार खाया? ఎందుకు శీలా గారు దెబ్బలు తిన్నారండి? क्यों सिलस ने मार खाया? ఎందుకు ఆ రకంగా దెబ్బలు తిన్నారండి? क्यों उन्होंने इस तरह मार सहा? వాళ్ళు కొట్టింది ఎవరండి? उनको कौन मारा? యూదులేనండి. यहूदी। యేసు సిలువ వేసింది ఎవరండి? यीशु मसीह को क्रूस पर किसने डाला? యూదులేనండి. यहूदी। ఈ రోజు మనల్ని బాధ పెడుతుంది ఎవరండి? हमें आजकल दुख देने वाला कौन है? క్రైస్తవులేనండి. मसीह लोग ही। నమ్మకాన్ని క్రైస్తవు. नाम मात्र मसीह। వాదనలు ఎవరితో జరుగుతున్నాయండి? किसकी तरह वाद विवाद होता పాపం అన్ని జడికి ఏం తెలుసండి? अन्य जाति के बेचारे को क्या पता? ఏం తెలియదండి. क्या पता? అందుకే कुछ అన్నాడు नहीं యేసు ప్రభు, पता। इसलिए यीशु कहता ముందు है బయటికి వెళ్ళబాకండి. पहले बाहर मत जाना, ఏదో చెప్పండి ముందు. पहले अंदर वालों को बताओ, ఏదో చెప్పండి ముందు. किसी को बताओ। బయటికి వెళ్ళొద్దు, बाहर जाने की సమరయ్య వెళ్ళొద్దు, सामरे नहीं जाना, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, कहीं और नहीं ముందు जाना। చెప్పండి. पहले इनको बताओ, ముందు చెప్పండి. इनको बताओ। శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు, సద్దుకయ్యులు, యెహూదీయులు వీళ్ళంతా తప్పిపోయారు. शास्त्री परिसय सदुको यहूदी ये सब कुछ भटक गए हैं। ఇర్మియాకి ఏమన్నాడు దేవుడు? यिर्मयाह से प्रभु ने क्या कहा? ఎడబో చెప్పమన్నాడు. कहाँ जाके कहने के लिए? మంది దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ముందుండి ఆవరణలో వాక్యం చెప్పమన్నాడు. तो मंदिर में जाओ, वहाँ के फाटक में खड़े होके बताओ करके कहता है। ఎందుకన్నాడు? क्यों कहता है? అక్కడ మందిరం चर्च में, मंदिर में శనివారం ఆరాధిస్తారే, शनिवार जो आराधना करते हैं, ఆవరణలో పోయి చెప్పండి వాక్యం. वहाँ पे आवरण में आंगन में जाके बताता है। ఆలోచించండి పిల్లలు. सोचिए प्रियो, ఎందుకని? क्यों? తప్పిపోయారు వాళ్ళు. वो भटक चुके हैं, वो తప్పిపోయారు. भटक चुके हैं। కాబట్టి పిల్లలారా, इसलिए प्रियो, ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, अगर हम ध्यान से देखेंगे, జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ध्यान से देखने से 8వ అధ్యాయం రోమా रोमियो 8वीं अध्याय 28 చదవండి. రోమా 8వ అధ్యాయం 8:28 को पढ़ेंगे। చదవండి ఒకసారి. एक बार पढ़ వాక్యం लीजिए। ఏం చదువుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए మన हैं। ఇచ్ఛాకే అనుసార్ చదవండి అదే ఓన్లీ ఆయన చిత్తానుసారముగా సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై संकल्पम ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వాళ్ళు, उन्हीं के इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग। పిల్లరా, प्रियो, ఈనాడు వాక్యాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాం, आजकल वचन को अपनी मर्जी से మనం इस्तेमाल करते हैं। వాడుకుంటున్నాం, हम కానీ इस्तेमाल करते వాక్యం हैं, మనల్ని వాడుకోవట్లా. लेकिन वचन हमको नहीं फिरा रहा है, మనల్ని వాడుకోవట్లేదు పిల్లల हमको వాక్యం. इस्तेमाल नहीं कर रहे। వాక్యాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాం, वचन को हम इस्तेमाल कर रहे, ధనవంతులు అయిపోతున్నాం. हम धनवान बनते जा रहे। వాక్యాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాం కానీ వాక్యం మనల్ని వాడుకోవట్లేదు. वचन हमको इस्तेमाल करना चाहिए, हम वचन को వాక్యాన్ని మనసుడు తిప్పుకుంటున్నాం. वचन को हम चारों ओर घुमाते మన हैं, బుద్ధి ఎట్లుంటే అట్లా మలుచుకుంటున్నాం. जैसा हमारा बुद्धि है वैसे उसको घुमाते हो, కానీ వాక్యానుసారంగా మనం తిరగట్లా. వాక్యం लेकिन वचन के अनुसार वचन के चारों ओर हम नहीं घूमते हैं। గమనించండి పిల్లరా, ध्यान दीजिए ఈ రోజు प्रियो। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దైవదాసుని మాటలు గమనించండి. प्रभु का दास के द्वारा पवित्र आत्मा क्या बात करता है, ध्यान दीजिए। ఏదో ఆదివారం తెల్ల సొక్కా వేసుకున్నంత మాత్రాన, इतवार को सफेद कमीज पहनने से, తలస్నానం చేసి బయలుపెట్టినంత మాత్రాన, सर्दों के बाइबल बगल में लेके चलने की वजह అంగీ से, వేసుకుని స్టేజ్ మీద నుంచినంత మాత్రాన चोगे पहनकर स्टेज में खड़े होने దేవుని से యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది అనుకోబాక. प्रभु के उद्देश्य पूरा हो रहे करके नहीं समझ వాళ్ళ रहा। పద్ధతులు చూడ ఎట్లా ఉంటాయి, उनकी हाव भाव देखो వాళ్ళ कैसा है, ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, उनकी सोच कैसा వాళ్ళ है, మాటలు చూడండి ఎలా उनकी ఉంటాయి. बातें कैसी है వీళ్ళు అది देखिए, కావాలి మనకు ప్రియులారా, वो उसको हम ध्यान करना అది चाहिए, కావాలి ప్రియులారా. वो ध्यान करना चाहिए। అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है, ఏమంటున్నాడు చూసారా, क्या कहता है देखा, అలా పరీక్ష చూడండి. అక్కడ ఏం రాశాడు, అక్కడ చూడండి ఏం రాశాడు. प्रकाशित నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము, ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది శోధన. वचन बताओ। శోధన ప్రియులారా, మీకు తెలుగులో అర్థమైపోతుంది చూడండి. అక్కడ 10వ వచనం 10वें वचन देखिए, శోధన आपको फर्क आने वाले हैं, पर क्लेश आने वाला है। అది బాధలు వస్తాయంటే శోధన వచ్చిందంటే పరీక్ష అంట. आपके लिए क्लेश आएगा, परीक्षाएं आएंगी। సైతాన్ అనుకుంటాడు, शैतान सोचेगा అబ్బా సమయం దొరికిందిరా, तो समय मिल गया, దొరికాడ్రా, मिल गया ये। వాడిని హింసించి చితగొట్టాలని సైతాన్ చూస్తుంది. शैतान सोचता है इसको ऐसा बाधा में करूं, इसका ऐसा परेशान करूं। దేవుడు ఏమంటాడు చూసా, मगर प्रभु क्या कहेगा, అది వారిని పరీక్షించాలని దేవుని ఉద్దేశం. प्रभु से आता है कि उनको परखे करके। అది సైతాన్ ఏమనుకున్నాడు యోబు గారిని, शैतान क्या सोचता है आयुब के विषय में, దొరికాడు అనుకున్నాడు, ये मिल गया, ఎట్లన్నా శోధన పెడదాం. किसी भी रीति से क्लेश में डालूं। దేవుడు ఏమనుకున్నాడు, प्रभु ने क्या ఈ सोचा, శోధన నాకు మహిమ కలగాలి, ये जो परखाव है मेरे लिए महिमा होना है, నాకు మహిమ కలగాలి. मेरे लिए महिमा అందుకని होना है। శోధనలో మహిమ కోసం వస్తే కానీ మనం పడేయలేం కాదు तो పిల్లలు. वो क्लेश जो है महिमा के लिए आता है, हमें गिराने के लिए नहीं। అది
అర్థమైందా? समझ में आ गया? సైతాన్ ఏమనుకుంటాడు? शैतान क्या सोचेगा? దొరికేర్రా, मिल गया, దొరికేర్రా, मिल गया, చితకొట్టేస్తానులే, इसको तो कुछ लूंगा, అది సైతాన్ ఉద్దేశం. ये शैतान सोचेगा. దేవుడు ఏమంటాడు? प्रभु क्या सोचेगा? పరీక్షిస్తున్నాను, परीक्षा, ये परीक्षा में डाल रहा हूं సమస్యలు मैं. వచ్చినాయి, समस्या आ गया, శోధనలు వచ్చినాయి. फर्क भी आ गया. కొంతమంది అనుకుంటారు कुछ लोग सोचते हैं ఈ సమస్యల మీద సమస్యలు మాకు ఎందుకు రావాలి రో ये దేవుడో, समस्या हमें ही क्यों आना चाहिए करके रोते हैं, बहुत दुख उठाते हैं. కానీ దానిలో దేవుడు ఏమి నేర్పబోతున్నాడు? लेकिन उसमें प्रभु क्या सिखाना चाहता है? ఏమి నేర్పబోతున్నాడు? क्या सिखाना चाहता है? అది ప్రియ మనకు కావాల్సింది, उसको ध्यान रखना चाहिए. అది మనకు కావాల్సింది. वो हमें అది चाहिए. దేవుడు వాడుకుంటాడు. प्रभु इस चीज को ఆకలి అవుతుంది యేసు इस्तेमाल ప్రభుకి, करेगा. ఆకలి అవుతుంది యేసు यीशु को ప్రభుకి, भूख लग रहे, ఆకలి అవుతుంది యేసు ప్రభుకి. भूख लग रही थी. సృష్టికర్త కొడుకు, स्वर्गीय पिता का परमेश्वर సృష్టికర్త है, కొడుకు, सृष्टिकर्ता का बेटा है. ఆయన అన్ని పండ్లు ఫలాలు అన్ని దేవదానాలు అన్ని ఆయన తండ్రి చేసినయే. जो पेड़ पौधे फल वगैरह ये सब कुछ उनका पिता ने ही बनाया, కుమారుడు కోసమే. पुत्र के लिए కానీ ही. ఆకలి అవుతుంది. मगर అన్ని జనం ద్వారా వస్తే పర్వాలేదు, अन्य जाति के द्वारा आता है तो कोई बात नहीं. వాక్యం తెలియని వాడు దొరికితే పర్వాలేదు, जो वचन संजान है उनके द्वारा आता है तो कोई बात नहीं, పర్వాలేదు. कोई बात नहीं. కానీ ఎవరి ద్వారా వస్తున్నాయి? लेकिन किसके द्वारा आता है? మేము వాక్యాలు తెలుసు, మాకు हमें वचन मालूम है, మేము బిడ్డలమి, हम तो प्रभु के हैं, మేము క్రైస్తవులమి हम मसीह लोग हैं. అన్న వాళ్ళ ద్వారా మనకు వస్తున్నాయి. इस तरह जो सोचते हैं కానీ उन्हीं के ఎట్లా द्वारा हमें వస్తుందంటే, आता है. ఏ విధంగా వస్తుందంటే, इस तरह आ रहा है మనము ఆ నామకార్థ స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక సత్యమైన సహవాసంలో మంచిగా ఎదగాలనుకుంటున్నాం. हम नाम मात्र हालत से बाहर आके एक अच्छी कलिसिया में बढ़ना चाहते हैं. యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? प्रभु क्या कहता है? తండ్రి కొడుక్కే గొడుద్దంట. पिता और बेटे के साथ ही लड़ाई होगी. తండ్రి ఏమో పెద్ద पिता तो बड़ा है, నామకార సంఘంలో, वो मतलब कलिसिया में बड़ा नाम मात्र. నేను పోతున్నాను నరకానికి మీరు కూడా రండి అంటాడు. मैं तो जा रहा हूँ नरक में, तू भी आ जा बोले. రాబోయారు నా కొడుకు కాదు నువ్వు. तो अगर नहीं आए तो मेरा संतान नहीं है. ఇంట్లో तो గొడవలు, घर में लड़ाई ఇంట్లో झगड़ा, గొడవలు. घर में लड़ाई झगड़ा. యేసయ్య ముందే చెప్పాడు, यीशु मसीह ने पहले తండ్రి కొడుక్కి, पिता और కూతురు అమ్మకి, बेटे और माँ के साथ, వాడల అత్తకి बहू और सास को ముందు చెప్పాడు. पहले ही बताया लड़ाइयाँ होंगी. అర్థమైందా మీకు? समझ में आ गया? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. पवित्र आत्मा परमेश्वर बताते हैं. కాబట్టి పిల్లరా, इसलिए प्रियो, గొడవలు వస్తాయి, लड़ाई झगड़े होंगे, రాని. आने दो. ఈ అశాంతి ఆమైస్తే మనకెందుకు? ऐसे लोगों से हमें क्या उनसे అలాంటి शांति, మైస్తే మనకెందుకు? इस तरह का भलाई माया क्या चाहिए? దేవుడు మనకు కావాలి, प्रभु हमें चाहिए, మనకు దేవుడు కావాలి. हमें प्रभु चाहिए, ప్రత్యేకత. हमें अलगा होनी चाहिए. ఇజ్రాయెల్ ప్రత్యేకించాడు దేవుడు. प्रभु ने इजरायलियों को अलग किया నా है, జ్యేష్ఠుడు అన్నాడు. उन्होंने कहा मेरा ज्येष्ठ है. కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఈ రోజు आज ఈ స్ఫురణ సంఘంలో पूर्ण कलिशे ఈ के రెండు అంశాలు మనం నేర్చుకున్నాం. दूसरे अंश में हमने सीखा రెండు है, అంశాలు నేర్చుకున్నాం. हमने सीखा है ఎలాంటి వారి గురించి మనకు బాధలు వస్తున్నాయి, किस तरह लोगों से हमें तकलीफ आता है, ఎక్కడ ఉన్నాం మనం, हम कहाँ हैं, ఎలాంటి వారి దగ్గర ఉన్నాం, किस जैसा लोगों के पास వాళ్ళ हैं, స్వభావాలు ఏంటి, उनके स्वभाव వాళ్ళ क्या है, ఆలోచనలు ఏంటి, उनका सोच వాళ్ళ क्या है, పద్ధతులు ఏంటి, उनका వాళ్ళ विचार क्या పండగలు है, ఏంటి, उनका त्योहार क्या है, సమాజంలో ఎట్లుంటున్నారు వాళ్ళు. समाज में वो लोग कैसे కొంచెం रहते వాళ్ళ हैं, వెనకమాల పోదామా? थोड़ा उनके पीछे देखेंगे. ఆదివారం ప్రైజ్ లో అంటాం, మళ్ళీ కలుసుకోం. इतवार को प्रेज लड़ बोलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे. వాళ్ళు ఏం చేస్తాం మనకు తెలియదు, वो क्या करते हैं हमें नहीं पता, ఏం చేయలేదు. कुछ भी नहीं కొంచెం मालूम. ఎమడద్దాం, थोड़ा देखेंगे, చూద్దాం వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎట్లా. परखेंगे उनकी हालतों को. అది గమనించాలి పిల్ల, ध्यान देना चाहिए, గమనించాలి. ध्यान देना चाहिए. ఎందుకంటే क्योंकि యేసు ప్రభువు ఒక మాటలో యేసుని వ్యాపారం కథ. అన్నాడు. నువ్వు ఎందుకు వ్యాపారం చేయలా, నేను వచ్చేంత వరకు तूने అన్నాడు. व्यापार क्यों नहीं किया, मेरे आने तक लेन देन क्यों नहीं किया? ఏ వ్యాపారం తెలుసది? कौन सा लेन देन पता है? వ్యాపారస్తు ఏం చేస్తాడు? वो लेन देन वाला क्या करते हैं? జాగ్రత్త మన పిల్ల, ध्यान से रहना प्रिय. ఎంత సంపాదించుకుంటే వ్యాపారస్తుడు. तो लेन देन करने वाला बिजनेसमैन कितना कमाता है? కాబట్టి ఈ इसलिए రోజు నా వాక్యం आज के दिन आज सुना हुआ वचन పరీక్షించండి, परखो. రండి ప్రార్థిద్దాం, आइए प्रार्थना రండి करें, ప్రార్థిద్దాం. आइए प्रार्थना करें. ప్రభువా మీకు వందనాలు. प्रभु आपको ఈ धन्यवाद. రోజు నా వాక్యం आज का सुना हुआ ఈ वचन, స్ఫురణ సంఘం ద్వారా ये पूर्ण कलिशा, నిజమైన సంఘాన్ని మీరు చూపిస్తున్నారు, अच्छी कलिशा को आप दिखा, నిజమైన క్రైస్తవుని చూపిస్తున్నారు. अच्छी मसीह को ఆ आप दिखा. క్రైస్తవుని నేను ఎందుకు కాకూడదు, वो मसीह मैं क्यों नहीं हो నేను सकता, ఎందుకు కాకూడదు, मैं क्यों नहीं हो నేను ఎందుకు सकता, ఒక ప్రత్యేకంగా ఉండలేకపోతున్నాను, मैं क्यों एक अलगाव से नहीं रह पा रहा, ఎందుకు అలాంటి వాళ్ళు కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాను. क्यों ऐसे लोगों से मिलकर रहना चाहता हूं? ప్రార్థించండి, प्रार्थना कीजिए. ప్రార్థించండి. ప్రార్థన- ఓ క్రైస్తవుడా ప్రార్థించు అంటున్నాడు वो ప్రభువు. मसीह आप प्रार्थना करो, ఆలోచించు అంటున్నాడు. सोचो, ఏం వింటున్నావో గ్రహించు तो అంటున్నాడు. क्या सुनते हो समझो करके దేవుడు ఆయన बोलता है. 100కి 100 పరీక్షలు సహాయం చేయను. वचन जो है 100 की 100 गुना फलवंत होने के लिए मदद ఇదిగో कीजिए. ఈ వాక్యం నీ దాసుడు ద్వారా బోధించిన వాక్యాన్ని आपके दास అయ్యా, के द्वारा बोए गए वचन को ఈ కొద్ది प्रभु, మాటలు దీవించండి. आप आशीष करें प्रभु. ఆమేన్, आमीन. ఆమేన్.